Welcome to the second chapter of chemistry, that is structure of atom. This chapter has got tremendous importance in the sense that every year in JEE or NEET examination, you have a minimum of 2 questions coming from this chapter every year. 2 questions minimum. That is 8 marks you can secure from this chapter. At the same time, this chapter has some topics like electronic configuration, quantum number, which are very essential, without which you cannot think of chemistry. So electronic configuration is like the most fundamental thing in chemistry, without which it would be, or if you don't understand these concepts with clarity, it would be difficult for you to understand the further important concepts in chemistry. So this chapter is very important from entrance point of view and from board point of view as well. But the initial part of the chapter deals about the structure of atom in real sense. That means what is there inside an atom, electron, proton, neutron, how they are discovered, how electron is discovered, how proton is discovered, some models relating to the atom. We will discuss that part also. These are also there in syllabus. So some theoretical questions are asked from this initial part of the chapter as well. So we will see them one by one. So let's start. So all of you know, maybe from your class 9 standard, that atom consists of, atomer ভিতরে কি থাকে? দেখো আমরা বলতাম, আগেও বলতাম যে atom is the smallest particle, but is it really true? Answer is maybe not, because atom যদি smallest হয় তো তার ভিতরে তো কোনো আর পার্টিকেল থাকার কথা না, কিন্তু atom has some particles within itself. যেমন atom consists of electron, proton and neutron. Electrons are some particles, protons are some particles, neutrons are some particles. So atom within itself, atom has some particles like electron, proton and neutron. Electron, proton, neutron, তোমরা ছোটবেলা থেকে জানো এইগুলা অ্যাটমের ভিতরে থাকে। তো atom is not the smallest because it contains still smaller particles within itself. অ্যাটম থেকেও ছোট পার্টিকেল আছে যেগুলো অ্যাটমের ভিতরে থাকে, রাইট? ইলেকট্রন, প্রোটন এন্ড নিউট্রন। তো একটা জিনিস তোমরা ক্লাস 9 এ পড়তে, যে অ্যাটমের ডায়াগ্রাম এরকম তোমরা ড্র করতে, দিস ইজ নিউক্লিয়াস, these are the shells like mosquito coil টাইপের শেলস তোমরা ড্র করতে ক্লাস 9 এ। তো অ্যাকচুয়ালি shells are not like this. Actually shells are 3-dimensional shells. Some shells are oriented in this direction, some shells are oriented in this direction, some are in this direction. So shells are oriented in different directions. এরকম না যে concentric circles না। তো এইগুলা 3-dimensional স্পেসে বিভিন্ন ডাইরেকশনে এই শেলসগুলা বা অরবিটসও বলা যায়, এগুলাকে তোমরা ক্লাস 9 এ পড়েছো। এইগুলা, এই অরবিটস বা শেলসগুলা বিভিন্ন ডাইরেকশনে অ্যালাইন থাকে। তো ইলেকট্রনস মুভ ইন ভেরিয়াস ডাইরেকশনস, এরকম না যে সেম প্লেনের মধ্যে ইলেকট্রন ঘুরছে, নট লাইক দিস। তো ইলেকট্রনস আর রোটেটিং ইন ভেরিয়াস ডাইরেকশনস। কোনো ইলেকট্রন এই দিকে মুভ করছে, সাম ইলেকট্রনস আর মুভিং ইন দিস ডাইরেকশন, সাম ইলেকট্রনস আর মুভিং ইন দিস ডাইরেকশনস। বাট the thing is that electrons are never colliding with each other while moving. So this is an actual pictorial representation of an atom. এই পুরা ডায়াগ্রামটা যদি একটা অ্যাটম ভাবো, this is a pictorial representation of an atom. তো এটা থেকে আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন অ্যাটমের কোন কোন জায়গায় থাকে। দেখো, ফার্স্টে আমরা দেখব প্রোটন আর নিউট্রন। প্রোটন আর নিউট্রন ক্লাস 9 থেকে জানা আছে, বাট স্টিল আই এম just referring to those things without which I cannot start the chapter actually. So proton or neutron, proton কিছু particles, proton আর কিছু particles neutron কোন জায়গায় থাকে? lies at the center of the atom. এই জায়গাটুকু center of the atom এর মধ্যে প্রোটন আর নিউট্রন থাকে। this region, এই জায়গাটুকু, যে জায়গার মধ্যে প্রোটন আর নিউট্রন থাকে, রিমেম্বার this particular region, এই যে রিজিয়নের মধ্যে at the center of the atom, this particular region at the center of the atom where
proton and neutrons are there. So this region where protons and neutrons are there is called nucleus. তো নিউক্লিয়াস কোনো পার্টিকুলার নাম না, নিউক্লিয়াস হচ্ছে ওই জায়গার নাম যে জায়গার মধ্যে প্রোটন আর নিউট্রন থাকে। তো নিউক্লিয়াস ইজ নট এ পার্টিকল, নিউক্লিয়াস রেফার্স টু দ্য স্পেস অর রিজিয়ন হোয়ার প্রোটন এন্ড নিউট্রন আর দেয়ার। যে জায়গাটুকুর মধ্যে প্রোটন আর নিউট্রন থাকে এই জায়গাটুকুকে বলা হয় নিউক্লিয়াস। সো নিউক্লিয়াস রেফার্স টু এ রিজিয়ন অর স্পেস। তো প্রোটন আর নিউট্রন কোন জায়গায় থাকে? এট দ্য সেন্টার অফ দ্য অ্যাটম, পুরা অ্যাটমের সেন্টারে থাকে। আর এই জায়গাটুকুকে, যে জায়গার মধ্যে প্রোটন আর নিউট্রন থাকে, উই কল ইট নিউক্লিয়াস। আর ইলেকট্রন কোন জায়গায় থাকে? ইলেকট্রনস রিভলভ অ্যারাউন্ড দ্য নিউক্লিয়াস ইন ডিফারেন্ট অরবিটস। ইলেকট্রন রিভলভ অ্যারাউন্ড নিউক্লিয়াস ইন ডিফারেন্ট অরবিটস। ডিফারেন্ট অরবিটসে ইলেকট্রন রিভলভ করতে থাকে, রাইট? বাট দ্য বিউটি অফ this pictorial or beauty of the electronic arrangement is that electrons never collide with one another while revolving around the nucleus. So different direction electron move korche, but they are not colliding with one another. So this is not the actual picture of atom, but for convenience আমরা সুবিধার জন্য অনেক সময় এরকম আমরা ড্র করে নেই, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের বুঝতে হবে যে অরবিটসগুলো কিন্তু ডিফারেন্ট ডাইরেকশনে অ্যালাইন থাকতে পারে। ক্লিয়ার? এনিওয়ে, তো আমরা ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রনের ব্যাপারে আরেকটু নলেজ যদি আমরা গ্যাদার করতে চাই, ইফ ইউ লুক এট দিস চার্ট, সি ইলেকট্রনের চার্জ কত? ফার্স্টে আমরা ইলেকট্রনের ব্যাপারে পড়বো, দেন প্রোটন, দেন নিউট্রন। তো ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন এইগুলাকে বলা হয় ফান্ডামেন্টাল পার্টিকলস অথবা সাবঅ্যাটমিক পার্টিকলস। কারণ অ্যাটম থেকেও ছোট, অ্যাটমের ভিতরে কি কি থাকে? ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন। তো ফান্ডামেন্টাল পার্টিকলস অর উই কল সাবঅ্যাটমিক পার্টিকলস, রাইট? So what is the charge of electron? See, charge of electron is minus. All of you know from class 9 that electron is having negative charge. ইলেকট্রনের চার্জ নেগেটিভ, রাইট? এটা তোমাদের আগের থেকে জানা। তো মাইনাস 1.602 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 19 কুলম, 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 19 কুলম। ইলেকট্রনের মাস কত? এটা মনে রাখতে হবে, 9.1 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 31 কেজি। চার্জ বাই মাস রেশিও, চার্জ বাই মাস। আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখবে, যখন চার্জ বাই মাস রেশিও নেওয়া হবে ইলেকট্রনের বা প্রোটনের বা নিউট্রনের, ওই চার্জের সাইনটা আসবে না, শুধু ম্যাগনিটিউড উইল কাম। দিস ম্যাগনিটিউড উইল কাম ইন ফাইন্ডিং রেশিও। সাইন উই উইল নট কনসিডার ওয়াইল ফাইন্ডিং দ্য রেশিও। এইটা জাস্ট চার্জ আর মাসের রেশিও, এখানে আমরা সাইনটা নেই না। তো এইটা অনেক সময় মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চনে তোমাকে দিয়ে দিতে পারে, হোয়াট ইজ দ্য ই বাই এম রেশিও ফর ইলেকট্রন। তো তোমার এই পার্টিকুলার অপশনে টিক করতে হবে। তো ইলেকট্রনের চার্জ বাই ইলেকট্রনের মাস, ই বাই এম ফর ইলেকট্রন ইজ দিস, এটা মনে রাখতে হবে। তো যখন আমরা ই বাই এম রেশিও নেই তখন উই ডু নট কনসিডার সাইন, জাস্ট এই ভ্যালুটা নিচ্ছি চার্জের। উই নো দ্যাট চার্জ ইজ নেগেটিভ বাট উই টেক দ্য ভ্যালু অনলি হোয়াইল ফাইন্ডিং ই বাই এম। তো প্রোটনের চার্জ, ইফ ইউ সি, প্রোটনের চার্জ প্লাস 1.602 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 19। ইলেকট্রনের চার্জ ছিল মাইনাস, প্রোটনের চার্জ প্লাস। প্রোটন পজিটিভলি চার্জড, রাইট? ইলেকট্রন নেগেটিভলি চার্জড। ইউ নো দ্যাট ফ্রম ক্লাস 9। এনিওয়ে, প্রোটনের মাস কত? চার্জ বাই মাস দেখে নেবে চার্ট। নিউট্রনের চার্জ 0, নিউট্রন ইজ নিউট্রাল অ্যাজ দ্য নেম ইন্ডিকেটস। নিউট্রনের কোনো চার্জ নেই, নিউট্রনের কোনো চার্জ নেই, তো নিউট্রন ইজ নিউট্রাল। মাস আছে, তো চার্জ বাই মাস কত হবে? 0। 0 বাই মাস 0, answer is 0, so charge by mass 0. So these are some basic fundamental particles we call subatomic particles: electron, proton and neutron. Electroner charge negative, protoner charge positive, neutroner charge neutral 0. Anyway, তো আমরা next important ফার্স্ট যে টপিকে আমরা যাব, যেটা রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট ফ্রম দিস চ্যাপ্টার, যেখান থেকে থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন্স ডেফিনেটলি জিজ্ঞেস করতে পারে ইন এন্ট্রান্স এক্সাম, অলসো বোর্ড এক্সামে তো ডেফিনেটলি আসতেই পারে। এটা হচ্ছে ডিসকভারি অফ ইলেকট্রন। বিফোর দ্যাট
if I say you how small is an atom, দেখো আমি ফার্স্ট যখন আমরা সাম বেসিক কনসেপ্টস ইন কেমিস্ট্রি চ্যাপ্টার শুরু করি তখনও আমি বলেছিলাম যে অ্যাটম কতটুক ছোট হতে পারে, হাউ স্মল কুড বি অ্যান অ্যাটম. Some example I have given. Here something is written based on, but ultimately all these examples suggest that atom is extremely small. আমি এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে if we take 1 grain of salt, লবণের একটা দানা যদি নেই, এই একটা গ্রেইন অফ সল্টের ভিতরে অনেকগুলা অ্যাটম আছে. তো এই অ্যাটমগুলা যদি আমি কাউন্ট করা শুরু করি ইন 1 grain of salt, তো একটা সল্টের গ্রেনের মধ্যে অ্যাটম কাউন্ট করা শুরু করলে 500 years may be required to complete the counting of number of atoms in just 1 grain of salt. So you can understand how small an atom is. But importantly, if you understand that how small is an atom, at the same time you must know, so if we see atom is mainly empty space. Atomer ভিতরে, if this is atom, this is nucleus, so 99% space within the atom is empty. Just 1% জায়গার মধ্যে তোমার ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন আছে, বাকি 99% স্পেস কিন্তু অ্যাটমের মধ্যে এমটি, হুইচ ওয়াজ সাজেস্টেড বাই রাদারফোর্ড. আমরা কিছু পরে এক্সপেরিমেন্ট দেখবো বা তোমরা নিজেও পড়তে পারো যে রাদারফোর্ডস আলফা পার্টিকেল স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্ট ক্লাস 9-এও ছিল. ওই এক্সপেরিমেন্টে বলা হয়েছে যে অ্যাটমের মোস্ট অফ দ্য স্পেস উইদিন অ্যাটম ইজ এমটি. জাস্ট 1% হার্ডলি অর মেবি 2%, I don't know exactly. তো মোস্ট অফ দ্য স্পেস এমটি, জাস্ট 1 or 2% এর মধ্যে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন এইগুলা জায়গা হচ্ছে, বাকি বেশিরভাগ জায়গা অ্যাকচুয়ালি এমটি. তো ইলেকট্রন বেশি জায়গা নিচ্ছে না, দে আর রিভলভিং অ্যারাউন্ড নিউক্লিয়াস, বাট দে আর নট টেকিং মাচ স্পেস. এক একটা ইলেকট্রন বেশি জায়গা নেয় না. গ্যাপস আর দেয়ার উইদিন দ্য অ্যাটম, সো মোস্ট অফ দ্য স্পেস উইদিন অ্যাটম ইজ এমটি. এর মানে কি, ধরো প্রত্যেকটা অ্যাটমের এমটি স্পেসগুলো যদি সরানো হয়ে যায়, মনে রাখবে প্রত্যেকটা অ্যাটমের নিয়ার অ্যাবাউট 99% স্পেস উইদিন অ্যান অ্যাটম ইজ এমটি, খালি কিছু নাই. তো এই অ্যাটমের একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে এই অ্যাটমের ভিতরের বেশিরভাগ জায়গা যদি এমটি থাকে, আর ওই এমটি জায়গাগুলো যদি আমরা সরিয়ে নিতাম, দেন এন্টায়ার হিউম্যান পপুলেশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড উড ফিট ইন এ সিঙ্গল আইস কিউব. সি হোয়াট ইজ রিটেন. If we can remove the empty space, অ্যাটমের 99% স্পেস যদি আমরা সরিয়ে নেই, যেগুলো এমটি স্পেস, entire human population would fit in a single cube of ice, single cube of sugar. Just imagine, we all are actually empty. এই যে any material, যে কোনো জিনিস যদি বানানো হয় অ্যাটম দিয়ে বানানো, তো অ্যাটমের যদি 99% এমটি হয়, যদি ধরো এই মার্কার যদি অ্যাটম দিয়ে বানানো হয়, imagine like this, it is, although it is ridiculous but true, যে এইটার যদি অ্যাটম দিয়ে বানানো হয়, প্রত্যেকটা অ্যাটমের যদি 99% এমটি হয়, তাহলে এই মার্কার এজ এ হোল 99% এমটি, রাইট? তো এভরিথিং ইজ লাইক দিস. তো আমরা যদি এইরকম ভাবতাম যে অ্যাটমের এমটি স্পেসগুলো যদি না থাকতো, এন্টায়ার হিউম্যান পপুলেশন উড ফিড ইন এ সিঙ্গল কিউব অফ সুগার. ইমাজিন দিস. We are now moving to some important concepts. We are starting the very first important topic of this chapter, which is discharge tube experiment and cathode rays. দেখো এত সময় যা বলেছি সব ভুলে যাও, কোনো অসুবিধা নাই, জাস্ট মনে রাখো অ্যাটম কনসিস্টস অফ ইলেকট্রন, প্রোটন এন্ড নিউট্রন. এখন discharge tube experiment and cathode rays, discovery of electron. This particular experiment was carried out by J.J. Thomson. This particular experiment was carried out by J.J. Thomson. তো এটা থমসনের এক্সপেরিমেন্ট, somewhere you write this experiment was carried out by Thomson. তো এই এক্সপেরিমেন্ট দিয়ে ইলেকট্রন ডিসকভার করা হয়েছে. ইলেকট্রন was discovered with the help of this particular experiment, যেটাকে আমরা বলি discharge tube experiment and cathode rays. তো ডিসচার্জ টিউব এক্সপেরিমেন্ট থেকে কোয়েশ্চন কি আসে এক্সামে,
এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তোমার এই কোয়েশ্চন ইম্পর্টেন্ট, নাথিং এলস। এক্সামে বলবে হোয়াট আর ক্যাথোড রেজ, রাইট দিস কোয়েশ্চন। এই কোয়েশ্চন ম্যাক্সিমাম এই কোয়েশ্চন তোমার এক্সামে জিজ্ঞেস করতে পারে ফ্রম দিস পার্টিকুলার এক্সপেরিমেন্ট হুইচ উই কল ডিসচার্জ টিউব এক্সপেরিমেন্ট। তো হোয়াট আর ক্যাথোড রেজ, হোয়াট আর ক্যাথোড রেজ, রাইট characteristics of cathode rays, characteristics of cathode rays, characteristics of cathode rays। এই জিনিসটাই মেইনলি আমরা এক্সপেরিমেন্ট থেকে পড়ব, যে ক্যাথোড রেজ কি জিনিস আর characteristics of cathode rays। This particular question we will discuss in this particular topic। তো ডিসচার্জ টিউব এক্সপেরিমেন্ট অ্যান্ড ক্যাথোড রেজ, এই এক্সপেরিমেন্টের থ্রুতে, এই এক্সপেরিমেন্টের দ্বারা আমরা ইলেকট্রনের ডিসকভারিটাও বুঝে নেব। তো দেখো, হোয়াট ইজ এন ডিসচার্জ টিউব। এই এক্সপেরিমেন্ট বুঝতে গেলে ফার্স্টে আমার বুঝতে হবে যে ডিসচার্জ টিউব কি জিনিস। হোয়াট ইজ এন ডিসচার্জ টিউব? ডিসচার্জ টিউব হচ্ছে এই যে পার্টিকুলার ডায়াগ্রাম, দিস পার্টিকুলার টিউব, গ্লাস টিউব ইজ কল্ড ডিসচার্জ টিউব, রাইট? তো a discharge tube is a long glass tube such as shown in figure. This tube is fitted with metal electrodes. এই দেখো metal plate, metal plate. Two metal plates are there at the two ends of this tube. টিউবের দুইটা এন্ডে দুইটা metal plate লাগানো। One metal plate is connected to negative terminal of battery and another metal plate is connected to positive terminal of battery। তো যেটা পজিটিভ টার্মিনালের সাথে কানেক্টেড we call it anode, আর যেটা নেগেটিভ টার্মিনালের সাথে কানেক্টেড we call it cathode, right? You know that. So what is cathode? Cathode is the metal plate which is connected to the negative terminal of battery. Anode is the metal plate which is connected to positive terminal of battery, right? So discharge tube ki jinish? Discharge tube is a long glass tube, a particular glass tube which we call discharge tube, having two metal plates at the two ends, duita ende duita metal plate. One is cathode which is connected to negative terminal of battery, another is anode which is connected to positive terminal of battery. Positive terminal এর সাথে যে metal plate connected we call it anode, negative terminal এর সাথে যে metal plate connected we call it cathode, right? And this tube is also connected to a vacuum pump, একটা vacuum pump লাগানো আছে for controlling the pressure of gas inside the discharge tube। এই ডিসচার্জ টিউবের ভিতরে ডিউরিং দ্য এক্সপেরিমেন্ট আমরা কোনো গ্যাস ঢুকাতে পারি, আবার ওই গ্যাস বের করে অন্য গ্যাস ঢুকাতে পারি, বা যে গ্যাস ঢুকিয়েছি ওই গ্যাসের অ্যামাউন্ট কন্ট্রোল করতে পারি। গ্যাস কম ঢুকাবো, বেশি ঢুকিয়ে নিয়েছি, তো সাম গ্যাস ক্যান বি এক্সপেলড থ্রু দিস ভ্যাকুয়াম পাম্প। তো ভ্যাকুয়াম পাম্প দিয়ে অ্যাকচুয়ালি কী করা হয়, দেখো ভ্যাকুয়াম পাম্পের ইম্পর্টেন্স কি। দিস টিউব ইজ অলসো কানেক্টেড টু এ ভ্যাকুয়াম পাম্প for controlling the pressure of gas inside the discharge tube, for controlling the pressure of gas inside the discharge tube। আমি যদি চাই গ্যাসের প্রেসার বাড়াবো উইদিন দ্য ডিসচার্জ টিউব, তো আমি কিছু গ্যাস ঢুকিয়ে দেব। প্রেসার বাড়ানো মানে ফিলিং আপ উইথ মোর গ্যাস, আর প্রেসার কমানো মানে গ্যাস বের করে নেওয়া। আমি যদি গ্যাস কমিয়ে নেই, ভ্যাকুয়াম পাম্প দিয়ে কিছু গ্যাস যদি আমি বের করে দেই, তাহলে গ্যাসের প্রেসার উইদিন দ্য ডিসচার্জ টিউব কমে যাবে। আমি যদি গ্যাস আরও বাড়িয়ে দিই, গ্যাসের অ্যামাউন্ট আরও গ্যাস যদি ঢুকিয়ে দিই ডিসচার্জ টিউবের মধ্যে, তো প্রেসার বেড়ে যাবে। তো প্রেসার কন্ট্রোল করা কোনো ব্যাপার না। ভ্যাকুয়াম পাম্প কী করে, ভ্যাকুয়াম পাম্প কেন লাগানো হয়েছে? টু কন্ট্রোল দ্য প্রেসার অফ গ্যাস ইনসাইড দ্য ডিসচার্জ টিউব। আমি কোনো গ্যাস যখন ভরবো, প্রেসার বেশি মানে গ্যাস বেশি, তো গ্যাস বেশি হয়ে গেলে, গ্যাস যদি আমি কিছু বের করে নেই মানে প্রেসার কমিয়ে দিলাম। তো প্রেসার কন্ট্রোল করা কোনো ব্যাপার না। প্রেসার কন্ট্রোল করা মানে অ্যামাউন্ট অফ গ্যাস কন্ট্রোল করা। মোর দ্য অ্যামাউন্ট অফ গ্যাস, মোর ইজ দ্য প্রেসার। তো আমি কিছু গ্যাস যদি ভ্যাকুয়াম পাম্প থেকে বের করে দিই, তাহলে গ্যাস কমে যাবে, মানে প্রেসার ইনসাইড দ্য ডিসচার্জ টিউবও কমে যাবে, রাইট? সো দিস ইজ হোয়াট ইজ মেন্ট বাই ডিসচার্জ টিউব। এইটা দেখবে। নেক্সট, আফটার knowing discharge tube, let us see what is the meaning of
হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ক্যাথোড রেজ? ক্যাথোড রের মিনিং কি? তো ক্যাথোড রেজ আর অবজার্ভড উইদিন দ্য ডিসচার্জ টিউব। ডিসচার্জ টিউবের ভিতরে ক্যাথোড রে দেখা যাবে। সো লেট আস সি নাও হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ক্যাথোড রেজ। দেখো, আমরা মেইনলি এখন ক্যাথোড রে কি জিনিস ওই ডেফিনেশনটা পড়ব। আর ক্যাথোড রে কি জিনিস বুঝতে গেলে আমাদের ফার্স্টে জানতে হবে যে ডিসচার্জ টিউব কি জিনিস আর ডিসচার্জ টিউব কি ব্যাপার, এটা জাস্ট এইমাত্র আমরা বুঝে এসেছি। এনিওয়ে, তো ক্যাথোড রে যদি প্রডিউস করতে হয় উইদিন দিস ডিসচার্জ টিউব, there are two conditions for production of cathode rays. Number one, the pressure of the gas should be very low. When the gas pressure is reduced to about 10 to the power minus 2 atmospheres, our potential difference 10,000 volts. So দুইটা কন্ডিশন আছে, একটা কন্ডিশন হচ্ছে লো প্রেশার অফ গ্যাস, যে কোনো গ্যাস হতে পারে। তো লো প্রেশার অফ গ্যাস ইনসাইড দ্য ডিসচার্জ টিউব, এক নম্বর কন্ডিশন টু প্রডিউস ক্যাথোড রে। আর দুই নম্বর কন্ডিশন হচ্ছে হাই ভোল্টেজ 10,000 ভোল্ট ভোল্টেজ প্রোভাইড করতে হবে অ্যাক্রস দ্য টু এন্ডস। cathode anode potential difference has to be 10,000 volt. তো ক্যাথোড কি? ব্যাটারির নেগেটিভ টার্মিনালের সাথে লাগানো ক্যাথোড। অ্যানোড কি? ব্যাটারির পজিটিভ টার্মিনালের সাথে লাগানো অ্যানোড। দিজ আর অ্যাকচুয়ালি সাম মেটাল প্লেটস। তো ভালো করে বুঝবে হোয়াট আর ক্যাথোড রেজ। সো ক্যাথোড রেজ কি জিনিস বুঝার আগে অনেক সময় এক্সামে বলতে পারে যে ক্যাথোড রে প্রোডাকশনের জন্য দুইটা কন্ডিশন দরকার উইদিন ডিসচার্জ টিউব। এই কন্ডিশনসগুলো কি কি? লো প্রেশার অফ গ্যাসটা হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হিলিয়াম, হোয়াট এভার গ্যাস, কোনো অসুবিধা নেই, যে কোনো গ্যাস থাকতে পারে, বাট দেয়ার মাস্ট বি সাম গ্যাসেস। আই উইল সে হোয়াই, বাট দেয়ার মাস্ট বি সাম গ্যাসেস। কেন গ্যাস থাকে এটা আস্তে আস্তে বুঝবে। তো লো প্রেশার অফ গ্যাস, এইটাও বুঝবে যে প্রেশার কেন কম থাকা উচিত। I will come to that, but first learn these conditions. Low pressure of gas inside the discharge tube are high voltage across the ends. Cathode anode এর high voltage maintain করতে হবে, high potential difference maintain করতে হবে। So low pressure and high voltage. Then what we will see, এই particular condition এ যখন আমি হাই ভোল্টেজ যদি অ্যাপ্লাই করি আর ভিতরে যখন গ্যাস রাখবো, এই গ্যাসের যদি প্রেশার কম থাকে, প্রেশার কম মানে গ্যাসই কম থাকবে, গ্যাসের অ্যামাউন্টই কম, দ্যাট মিনস লো প্রেশার মিনস অ্যামাউন্ট অফ গ্যাস ইজ লেস। অ্যামাউন্ট অফ গ্যাস হাই মানে প্রেশারও হাই। আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট থিং, যে লো প্রেশার আর হাই ভোল্টেজ অ্যাক্রস দ্য এন্ডস যখন আমার মেনটেন করা হবে, ইউ উইল সি a stream of particles move from cathode to anode. A stream of particles travel from cathode to anode. A stream of particles at স্রোত। দেখো, cathode rays are beam or stream of particles in a discharge tube traveling from cathode to anode. Cathode to anode. কোন সময়? সব সময় না, পার্টিকুলার কন্ডিশনে at a sufficiently high potential difference and low pressure inside discharge tube. Low pressure of gas inside discharge tube. Right? Inside discharge tube. এই পার্টিকুলার টিউবটা হচ্ছে ডিসচার্জ টিউব। তো হোয়াট আর ক্যাথোড রেজ? ডেফিনেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ক্যাথোড রেজ কি? A stream of particles, cathode rays are a stream or beam of particles traveling from cathode to anode. A stream of particles traveling from cathode to anode at sufficiently high voltage and low pressure of gas inside the discharge tube. ঠিক?
তো ক্যাথোড রের ডেফিনেশন আই হোপ ইট ইজ ক্লিয়ার। এখন এইগুলো আমরা বুঝবো একটা একটা করে যে দিস ইজ অ্যান এক্সপেরিমেন্ট। ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ইজ অ্যান এক্সপেরিমেন্ট। ওয়েন থমসন ট্রাইড দ্য এক্সপেরিমেন্ট ইন ভেরিয়াস ওয়েজ, অনেক প্রেশার ভোল্টেজের অনেকভাবে সেট করেছেন, কিন্তু দেখা গেছে যখন হাই ভোল্টেজ অ্যারাউন্ড 10,000 ভোল্ট যখন পটেনশিয়াল ডিফারেন্স অ্যাপ্লাই করা হয়েছে, আর ভিতরের এই ডিসচার্জ টিউবের ভিতরে গ্যাসের প্রেশার যখন 10⁻² atm, অনেক কম। নর্মালি 1 atm থাকে অ্যাটমসফেরিক প্রেশার, বাট ইট ইজ 10⁻² atm, অনেক কম। তো এই লো প্রেশার কন্ডিশন আর এই হাই ভোল্টেজ কন্ডিশনে দেখা গেছে যে স্ট্রিম অফ পার্টিকলস মুভ ফ্রম ক্যাথোড টু অ্যানোড। Nobody knows why, but it has been found experimentally that at that point of time যখন থমসন এক্সপেরিমেন্ট করেছেন, এই কন্ডিশনে যখন হাই ভোল্টেজ মেনটেন করা হয়েছে আর এই ডিসচার্জ টিউবের ভিতরে লো প্রেশার মেনটেন করা হয়েছে, স্ট্রিম অফ পার্টিকলস ওয়্যার ফাউন্ড টু ট্রাভেল ফ্রম ক্যাথোড টু অ্যানোড, যেগুলার নাম দেওয়া হয়েছে ক্যাথোড রেজ। তো এই ডেফিনেশন তোমার ভালো করে বুঝতে হবে। নাও উই উইল কাম টু দ্য প্রপার্টিজ অফ ক্যাথোড রেজ ওয়ান বাই ওয়ান। এই কন্ডিশনগুলো মাথায় রাখবে। So what are the properties of these cathode rays? We will understand the properties of cathode rays one by one. So what are cathode rays? Stream of particles. Stream of particles. Cathode rays are a beam or stream of particles in a discharge tube traveling from cathode to anode. From cathode to anode. When? কোন সময়? When sufficiently high potential difference and sufficiently low pressure inside the discharge tube is maintained, right? Now we will see the characteristics of cathode rays. So these are the characteristics of cathode rays. There are 5 basic characteristics of cathode rays which you must know. তো একটা একটা করে আমরা characteristics গুলা দেখব। এই characteristics গুলা খুব ইম্পর্টেন্ট, এক্সামে আসে। So one by one we will explain these characteristics. So one by one we will learn these properties or characteristics of cathode rays. Number one, these rays means cathode rays themselves are not visible. এখন বলবে স্যার, if cathode rays themselves are not visible, then how are you sure that these rays are really moving from cathode to anode? Or how was Thomson sure that these rays are really moving from cathode to anode? যদি দেখাই না যায় তাহলে এভিডেন্স কি? যদি দেখাই না যায় তাহলে বুঝবো কি করে যে রেজ আর অ্যাকচুয়ালি ট্রাভেলিং অর নট? এটা বোঝার জন্য একটা পার্টিকুলার সাবস্টেন্স ইউজ করা হয়। দেখো, ফসফোরেসেন্ট বা ফ্লোরোসেন্ট সাবস্টেন্স, আই এম এক্সপ্লেইনিং, ডোন্ট ওরি। এই পার্টিকুলার জিনিসটা কি দেখো, ফ্লোরোসেন্ট অর ফসফোরেসেন্ট সাবস্টেন্স। Zetanium is one such example, zinc sulfide is one such material. তো ধরো কোনো একটা সারফেসের মধ্যে যদি আমি জেডএনএস বা এনি আদার ফ্লোরোসেন্ট অর ফসফোরেসেন্ট সাবস্টেন্স আমি যদি লাগাই, জেডএনএস বা এনি আদার ফ্লোরোসেন্ট বা ফসফোরেসেন্ট ম্যাটেরিয়ালের কোটিং যদি আমি দেই, and if I allow some charged particles to strike at this surface, চার্জড পার্টিকেলগুলো ইনভিজিবল হতে পারে, পার্টিকেলসগুলো চার্জড হতে হবে, দ্যাট ইজ দ্য কন্ডিশন। তো কোনো চার্জড পার্টিকেল গিয়ে যদি এই জায়গাতে স্ট্রাইক করে, যেখানে ফ্লোরোসেন্ট বা ফসফোরেসেন্ট ম্যাটেরিয়াল লাগানো আছে সারফেসের মধ্যে, তো এই ফ্লোরোসেন্ট বা ফসফোরেসেন্ট ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে কোনো চার্জড পার্টিকেল গিয়ে যদি স্ট্রাইক করে, তো এই জায়গা থেকে গ্লো করবে, দ্যাট ইজ দ্য প্রপার্টি অফ সাচ সাবস্টেন্স। তো এই সাবস্টেন্সগুলো অ্যাকচুয়ালি কি? They glow when hit by বা stricken by charged particles. এতটুক আপাতত মনে রাখলে চলবে। Actual concept of fluorescence or phosphorescence is not, or currently it is beyond the scope of current discussion. So as of now you remember, এই ফ্লোরোসেন্ট বা ফসফোরেসেন্ট সাবস্টেন্স বা ফ্লোরোসেন্ট ফসফোরেসেন্ট ম্যাটেরিয়াল কি জিনিস? এই ফ্লোরোসেন্ট বা ফসফোরেসেন্ট ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে গিয়ে যদি কোনো চার্জড পার্টিকেল হিট করে, দেন দে গ্লো when hit by charged particles.
তো দেখো এই ক্যাথোড রেজগুলা, ইউ নো হোয়াট ইজ ক্যাথোড রে? ক্যাথোড রে is actually a stream of particles which travel from cathode to anode. Not always under a specific condition. কি কন্ডিশনে ট্রাভেল করে? Cathode rays are stream of particles traveling from cathode to anode within discharge tube when high potential difference or high voltage and low pressure of gas is maintained. Right? তো এখন যদি একটু আমরা লজিক লাগাই, অ্যানোড কি? পজিটিভ টার্মিনালের সাথে কানেক্টেড, ক্যাথোড নেগেটিভ টার্মিনালের সাথে কানেক্টেড। তো এই যে স্ট্রিম অফ পার্টিকলস হুইচ উই আর কলিং ক্যাথোড রেজ, যে এই যে স্ট্রিম অফ পার্টিকলস যেগুলাকে আমরা ক্যাথোড রে বলছি, এই পার্টিকলসগুলার নিজের চার্জ কি? দিজ আর পার্টিকলস অফ কোর্স হুইচ আর ট্রাভেলিং ফ্রম ক্যাথোড টু অ্যানোড। এই স্ট্রিম অফ পার্টিকলস, এই পার্টিকলসগুলার চার্জ কি? এই পার্টিকলসগুলার চার্জ হবে নেগেটিভ। দিস পার্টিকলস আর নেগেটিভলি চার্জড। কি করে বোঝা গেল? দেখো অ্যানোডের চার্জ কি? অ্যানোডের এই যে মেটাল প্লেট কানেক্টেড টু পজিটিভ টার্মিনাল অফ ব্যাটারি, তো এই অ্যানোড প্লেটের এই পুরা প্লেটটা পজিটিভলি চার্জড। তো প্লেট যদি পজিটিভলি চার্জ হয় আর পার্টিকলসগুলো যদি এই প্লেটের দিকে মুভ করে অ্যানোডের দিকে, তো পার্টিকলস নিজে হবে নেগেটিভলি চার্জড। কমন সেন্স, রাইট? তো পার্টিকলস শুড বি অপোজিটলি চার্জড অ্যাজ দ্যাট অফ দ্য প্লেট। তো পজিটিভ প্লেটের দিকে অ্যাট্রাক্ট হয়ে যে পার্টিকলসগুলো যাবে, দে শুড বি নেগেটিভলি চার্জড পার্টিকলস। তো এনিওয়ে ক্যাথোড রেজ আর অলসো চার্জড পার্টিকলস। এটা তো বোঝা গেল ক্যাথোড রেজ আর চার্জড পার্টিকলস। রেজ বলতে এখানে রে বলতে ওই পার্টিকলসগুলোকেই বোঝানো হয়েছে, স্ট্রিম অফ পার্টিকলস। ক্যাথোড রেজ আর চার্জড পার্টিকলস। চার্জড পার্টিকলস, চার্জড পার্টিকলস। ডেফিনেশনে আমরা হয়তো চার্জড পার্টিকলস বলিনি, কিন্তু নাও উই নো ক্যাথোড রেজ আর চার্জড পার্টিকলস। তো দেখো আমি একটা এক্সপেরিমেন্টাল সেটআপ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি এই পার্টিকুলার পয়েন্ট। যদিও ক্যাথোড রে ভিজিবল না, দেন হাউ ক্যান উই মেক দেম ভিজিবল? We can make them visible by using fluorescent or phosphorescent material. এই ম্যাটেরিয়াল কি? দে গ্লো when hit by charged particles. এই যে আমি বলেছিলাম ধরো এটা সারফেসের মধ্যে, এই একটা সারফেস, এই সারফেসের মধ্যে যদি আমি ফ্লোরোসেন্ট বা ফসফোরেসেন্ট কোনো ম্যাটেরিয়াল যদি লাগাই, লাইক জিঙ্ক সালফাইড ইজ অ্যান এক্সাম্পল, তো এই ম্যাটেরিয়াল যদি লাগাই আর ইফ চার্জড পার্টিকলস হিট at that surface, then we will see this surface is glowing. So this is the property of such material, fluorescent or phosphorescent material. They glow when hit by charged particles. So let us see how can we ensure that some rays are going. দেখো একটু যদি আমি সেটআপকে চেঞ্জ করি, লাইক দিস ইজ ক্যাথোড, অ্যানোড, আর ক্যাথোড আর অ্যানোডের থেকে আমি ডিসচার্জ টিউবকে একটু ইলংগেট করে দিয়েছি, সো দ্যাট আফটার অ্যানোড দেয়ার আর সাম স্পেস, অ্যানোডের পরেও যাতে কিছু জায়গা থাকে। এটা এরকম সেট আপ করেছে, ক্যাথোড কানেক্টেড, অ্যানোড ইজ কানেক্টেড টু ব্যাটারি। ওকে ফাইন। তো ক্যাথোড থেকে অ্যানোডে মুভ করে, দিস রেজ ট্রাভেল ফ্রম ক্যাথোড টু অ্যানোড, ক্যাথোড রেজ ট্রাভেল ফ্রম ক্যাথোড টু অ্যানোড। এখন যদি আমরা দেখি অ্যানোডে একটা হোল করে দিলাম, যাতে এই ক্যাথোড রেজ যখন ক্যাথোড টু অ্যানোড পাস হবে, সাম রেজ ক্যান এসকেপ থ্রু দিস হোল অ্যান্ড স্ট্রাইক এট দ্য সারফেস। এই ক্যাথোড রে ডিসচার্জ টিউবের এই সারফেসে যাতে স্ট্রাইক করতে পারে, দ্যাটস ওয়াই উই গিভ এ হোল। এখন দেখো এই পার্টিকুলার সারফেসের মধ্যে আমরা জেডএনএস এর কোট করে দিলাম, দিস ইজ জেডএনএস কোটিং। এখানে জেডএনএস এর কোটিং যদি করে দেই, দিস এন্টায়ার সারফেস ইজ কোটেড উইথ ZNS. Then what you will see, so ZNS কি? ZNS হচ্ছে ফ্লোরোসেন্ট বা ফসফোরেসেন্ট ম্যাটেরিয়াল। তো এই ফ্লোরোসেন্ট বা ফসফোরেসেন্ট ম্যাটেরিয়ালের কোটিং যদি থাকে, তো whenever any charged particle hit that fluorescent or phosphorescent material, this part will glow. তো সিমিলারলি এই চার্জ পার্টিকেল যখন মুভ করে এই পার্টিকুলার জেডএনএস কোটেড সারফেসে যখন স্ট্রাইক করে, তো এখান থেকে আমরা দেখব যে গ্লো করছে।
that is an indication that some rays are really coming. Rays নিজে ইনভিজিবল হতে পারে, কিন্তু এই রেজগুলা তো চার্জড। ক্যাথোড রেজ আর চার্জড পার্টিকেল, উই হ্যাভ অলরেডি আন্ডারস্টুড। তো এই চার্জড পার্টিকেলসগুলা যখন স্ট্রাইক করবে অ্যাট দ্য সারফেস হ্যাভিং সাম জেডএনএস কোটেড, কিছু জেডএনএস কোট করে দেওয়া আছে এই জায়গায়, জেডএনএস লাগানো আছে সারফেসের মধ্যে। তো জেডএনএস কি? ফ্লোরোসেন্ট অর ফসফোরোসেন্ট ম্যাটেরিয়াল। তো জেডএনএস এর মধ্যে যখন স্ট্রাইক করবে, দিস পার্টিকুলার রিজিয়ন উইল গ্লো, right? So that is the property of fluorescent or phosphorescent material which glows when hit by charged particles. That means some particles are going, and these are charged particles. Is it clear? So that is about first point, that these rays themselves are not visible, but their behavior can be observed with the help of certain kind of materials, fluorescent or phosphorescent, which glow when hit by them. এই পার্টিকেলস যদিও দেখা যায় না, কিন্তু এই পার্টিকেলসগুলো যখন হিট করে এই সারফেসের মধ্যে, যেখানে জেডএনএস লাগানো, দ্যাট ইজ সাম ফ্লোরোসেন্ট অর ফসফোরেসেন্ট ম্যাটেরিয়াল লাগানো এই সারফেসের মধ্যে, এই সারফেসে যখন হিট করে, দেন দিস পার্টিকুলার ফ্লোরোসেন্ট অর ফসফোরেসেন্ট ম্যাটেরিয়াল গ্লোজ। দ্যাট ইজ এন ইন্ডিকেশন অফ দ্য এক্সিস্টেন্স অফ ক্যাথোড রেজ। যদিও দে themselves are not visible, but their existence can be understood with the help of fluorescent or phosphorescent material. Clear? So let us now move to the second point or second characteristics. দেখো characteristics যখন এক্সামে আসবে, তুমি সিরিয়ালি 1 2 3 4 characteristics দিয়ে দেবে, এক্সপ্লেনেশন ডায়াগ্রামে দরকার নেই, এগুলো আমি বোঝানোর জন্য ডায়াগ্রাম দিচ্ছি, বাট ইন এক্সাম ইউ উইল জাস্ট সিরিয়ালি রাইট দিস characteristics. That is the second characteristics of cathode rays. Second characteristics আমরা একটু পরে আসছি, তার আগে থার্ড বুঝে নেই। তো থার্ড characteristics বোঝার জন্য একটা এক্সপেরিমেন্টাল সেটআপ আমি বলছি, with the help of which you can understand this particular characteristics clearly. দেখো, যদি আমরা ক্যাথোড আর অ্যানোডের মিডলে কোনো একটা জায়গায় যদি লাইট প্যাডেল হুইল যদি রাখি, লাইট প্যাডেল হুইল, টেবিল ফ্যানের মতো ভারী না, লাইট ভেরি লাইট, একদম হালকা প্যাডেল হুইল, এইটা অ্যাকচুয়াল এক্সপেরিমেন্টে এইভাবে নেওয়া হয়। তো এটা আমি জাস্ট অ্যাকচুয়াল সেট আপটা দেখাচ্ছি, কিন্তু আমরা এইখানে বোঝার চেষ্টা করব। তো ক্যাথোড থেকে অ্যানোডে যাওয়ার রাস্তায় ক্যাথোড রে কোন দিক থেকে কোন দিকে ট্রাভেল করে? অ্যানোড পজিটিভ। তো ক্যাথোড রে কোন দিক থেকে কোন দিকে ট্রাভেল করে? ক্যাথোড টু অ্যানোড। তো ক্যাথোড টু অ্যানোডের রাস্তায় যদি আমি একটা লাইট প্যাডেল হুইল রেখে দিই, লাইট প্যাডেল হুইল, লাইট ভেরি লাইট, তখন দেখা যায় যে এই প্যাডেল হুইল স্টার্টস রোটেটিং, দিস প্যাডেল হুইল স্টার্টস রোটেটিং, অ্যান্ড উই আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াই ইট ইজ হ্যাপেনিং। যেহেতু ক্যাথোড রে এট ভেরি হাই স্পিড ক্যাথোড রে মুভ করছে ফ্রম ক্যাথোড টুয়ার্ডস অ্যানোড, তো বিকজ অফ দিস এইখানে যদি একটা প্যাডেল হুইল রাখি, দিস প্যাডেল হুইল স্টার্টস রোটেটিং। তো এই যে এফেক্ট, এটাকে বলা হয় ক্যাথোড রেজ প্রডিউস মেকানিক্যাল এফেক্ট। মেকানিক্যাল এফেক্ট মানে ক্যাথোড রে ক্যান প্রডিউস মুভমেন্ট ইন এ সাবস্টেন্স। ক্যাথোড রে ফোর্স দিচ্ছে বলে এটা রোটেট করছে। যখনই কোনো সাবস্টেন্স বাই এক্সার্টিং ফোর্স ইনডিউস মুভমেন্ট ইন অ্যানাদার সাবস্টেন্স, একটা কিছু পার্টিকলস যেমন ক্যাথোড রে পার্টিকলস এই প্যাডেল হুইলের মধ্যে মুভমেন্ট জেনারেট করলো, প্যাডেল হুইল রেস্টে ছিল, but once the cathode ray start moving, pedal wheel starts rotating. তো pedal wheel ঘুরছে কেন? because of cathode ray. এর মানে cathode ray produces mechanical effect. Mechanical effect মানে cathode ray produce movement in some substance by giving force. cathode ray force দিয়ে এই pedal wheel কে rotate করছে। force দিয়ে কোনো substance কে movement যদি করানো হয়, we call it mechanical effect. তো cathode ray produce mechanical effect. এটা কি করে বোঝা গেল? This was indicated by the fact that a light pedal wheel placed in the path of cathode rays, a light pedal wheel placed in the path of cathode ray, cathode ray রাস্তায় যদি রাখি আমি, then it starts rotating, this pedal wheel starts rotating. এর মানে কি? এর মানে cathode ray produces mechanical effect in the presence of electrical or magnetic field.
The behavior of cathode rays are similar to that experience expected from negatively charged particles, suggesting that cathode rays are consisting of negatively charged particles called electrons. মানে কি দেখো, যদি এটা আগের মতো সেটআপ যে এটা কি ক্যাথোড ব্যাটারির নেগেটিভ টার্মিনালের সাথে অ্যাটাচড, এটা কি অ্যানোড ব্যাটারির পজিটিভ টার্মিনালের সাথে অ্যাটাচড। তো ক্যাথোড রেজ আর ট্রাভেলিং ফ্রম ক্যাথোড টু অ্যানোড। এখানে আবার হোল করে দেওয়া আছে একটা অ্যানোডের মধ্যে, দেয়ার ইজ এ হোল সো দ্যাট সাম ক্যাথোড রেজ ক্যান এসকেপ থ্রু দ্য হোল। এখানে কি দেওয়া আছে, এখানে হোয়াই দিস পার্ট ইজ গ্লোয়িং, বিকজ এখানে দেওয়া আছে ZnS কোটিং, রাইট? ZnS কোটিং, ZnS কোটিং মানে ফ্লোরোসেন্ট বা ফসফোরোসেন্ট সাবস্টেন্সের কোটিং। আমি যদি এই ক্যাথোড রে যে পাথে ট্রাভেল করছে এই রাস্তার মধ্যে যদি আমি একটা এক্সটার্নাল বাইরে থেকে একটা পজিটিভ আর নেগেটিভ প্লেট লাগাই, যদি ইন দ্য প্রেজেন্স অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড দেওয়া মানে একটা পজিটিভ প্লেট নেগেটিভ প্লেট এক্সটার্নালি আমি লাগিয়েছি। দিজ আর দ্য উইদিন দ্য ডিসচার্জ টিউব ক্যাথোড অ্যানোড, এইগুলা না, এক্সটার্নাল ডিসচার্জ টিউবের বাইরে সামহাও একটা পজিটিভলি চার্জ মেটাল প্লেট আর নেগেটিভলি চার্জ মেটাল প্লেট যদি আমি লাগাই, তখন দেখা যায় যে এই ক্যাথোড রেজ ডেভিয়েট টুয়ার্ডস পজিটিভলি চার্জড প্লেট। এর মানে কি ক্যাথোড রে নিজের চার্জ কি, আবার আরেকবার প্রমাণ হলো যে ক্যাথোড রেজ আর নেগেটিভলি চার্জড, কারণ দিস ক্যাথোড রেজ ব্যান্ড টুয়ার্ডস পজিটিভলি চার্জড প্লেট, রাইট? তো এইটা থেকে আরেকবার প্রুফ হলো যে ক্যাথোড রেজ আর নেগেটিভলি চার্জড particles. Cathode rays consist of negatively charged particles, or you can say cathode rays are negatively charged particles. কারণ কি, যদি আমি এক্সটার্নালি পজিটিভ নেগেটিভ প্লেট লাগাই, দেখো কোয়েশ্চনে বলা আছে ইন দ্য প্রেজেন্স অফ ইলেকট্রিক্যাল ফিল্ড। তো ইলেকট্রিক ফিল্ড দিলে কি হয়, ক্যাথোড রে কোন দিকে মুভ হচ্ছে, পজিটিভ চার্জ প্লেটের দিকে মুভ হচ্ছে। ইলেকট্রিক ফিল্ড দেওয়া মানে একটা পজিটিভলি চার্জ প্লেট আর নেগেটিভলি চার্জ প্লেট এক্সটার্নালি, এইটার বাইরে থেকে সামহাও যদি আমি অ্যারেঞ্জ করি, উইদিন দ্য ডিসচার্জ টিউব দেয়ার ইজ ক্যাথোড অ্যানোড। আই এম নট টকিং অ্যাবাউট দিস। এক্সটার্নালি যদি আমি ডিসচার্জ টিউবের ডিসচার্জ টিউব ইজ নাথিং বাট এ গ্লাস চেম্বার, এই গ্লাস চেম্বারের বাইরে যদি আমি একটা পজিটিভ নেগেটিভ প্লেট লাগাই, তখন দেখা যায় এই পার্টিকেলসগুলা ক্যাথোড রে পার্টিকেলগুলা ডেভিয়েট হয়, ব্যান্ড হয় টুয়ার্ডস পজিটিভলি চার্জড মেটাল প্লেট। এর মানে এদের নিজের চার্জ কি, নেগেটিভ, রাইট? এনিওয়ে, তো ইলেকট্রিক ফিল্ড দিলে দিস অবজারভেশন ইজ মেড। আমি এখন যদি ইলেকট্রিক ফিল্ড না দিয়ে সাপোজ একটা ম্যাগনেট যদি লাগাইছে, ইট ইজ নর্থ পোল, ইট ইজ সাউথ পোল, তখনও দেখা যাবে এই পার্টিকেলসগুলো স্ট্রেট যাচ্ছে না। নেগেটিভলি চার্জ পার্টিকেলস আর নট গোয়িং স্ট্রেট, ক্যাথোড রেজ আর নট গোয়িং স্ট্রেট, কোনো না কোনো দিকে ডেভিয়েট হবে। এটা কোন দিকে ডেভিয়েট হবে, ইট ডিপেন্ডস অন লট অফ সিচুয়েশনস। নর্থ পোল সাউথ পোল থাকলে কোন দিকে ডেভিয়েট হয় এটা বলা একটু মুশকিল, কারণ ওইটার জন্য আমাদের ওই ক্লাস 10-এর তোমাদের একটা ম্যাগনেটিজম চ্যাপ্টার ছিল, এখানে দেখতে লাগে যে চার্জ কোন ধরনের চার্জ কোন দিকে মুভ করছে, ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডাইরেকশন কি, নর্থ পোল সাউথ পোলের ডাইরেকশন কি, তারপর লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড রুল অ্যাপ্লাই করে বের করতে লাগে। তো এইগুলো আমরা যাচ্ছি না, জাস্ট এতটুকু বলে দিচ্ছি যে ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি দেই, ইলেকট্রিক ফিল্ড দেওয়া মানে কি, একটা পজিটিভ চার্জ আর নেগেটিভ চার্জের প্লেট এক্সটার্নালি ডিসচার্জ টিউবের বাইরে যদি আমি লাগাই, অথবা কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ড যদি দেই, ম্যাগনেটিক ফিল্ড দেওয়া মানে নর্থ পোল সাউথ পোল ম্যাগনেট দেওয়া, ধরো হর্ষ ম্যাগনেট, এইদিকে নর্থ পোল লাইক দিস, এইদিকে সাউথ পোল, এই টাইপের যদি ম্যাগনেট লাগাই, তখন দেখা যায় যে ক্যাথোড রে স্ট্রেট লাইনে মুভ করে না, তখন ক্যাথোড রে ব্যান্ড হয়ে যায় কোনো একটা ডাইরেকশনে। কোন ডাইরেকশনে ব্যান্ড হয়, এমন ডাইরেকশনে ব্যান্ড হয় যেটা নেগেটিভ চার্জ হলেই ব্যান্ড হওয়া উচিত, ওই ডাইরেকশনেই ব্যান্ড হচ্ছে। একটা নেগেটিভ চার্জ হলে যে ডাইরেকশনে ব্যান্ড হতো ওই ডাইরেকশনে ক্যাথোড রে ব্যান্ড হচ্ছে। এর মানে কি, ক্যাথোড রে নেগেটিভ চার্জ, ক্যাথোড রে কনসিস্টস অফ নেগেটিভলি চার্জড পার্টিকেলস called electrons. Clear? তো নেক্সট পয়েন্ট, যেটা পয়েন্ট 2 আমরা বলতেছিলাম, পয়েন্ট 2-তে কি লেখা ছিল দেখো, পয়েন্ট 2-তে লেখা ছিল ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ ইলেকট্রিক্যাল অর ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্যাথোড রেজ ট্রাভেল ইন স্ট্রেট লাইন। ঠিক,
in the absence of electrical or magnetic field cathode rays travel in straight line. তো এই ইলেকট্রিক ফিল্ড বা ম্যাগনেটিক ফিল্ড দেওয়ার জন্য ক্যাথোড রে ব্যান্ড হয়ে গেছে, কিন্তু আমি যদি এই ইলেকট্রিক ফিল্ড বা ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিতাম না, ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ ইলেকট্রিক্যাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্যাথোড রে কিন্তু স্ট্রেট ট্রাভেল করতো। দ্যাট ওয়াজ আওয়ার পয়েন্ট 2. নেক্সট পয়েন্ট ইজ ভেরি ক্রুশিয়াল, দ্য বেসিক প্রপার্টিজ অফ ক্যাথোড রেজ। দেখো বেসিক প্রপার্টি মানে কি, দিস ইজ পয়েন্ট 5, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো বেসিক প্রপার্টি, বেসিক প্রপার্টি মানে কি? বেসিক প্রপার্টি বলতে চার্জ অ্যান্ড মাস বোঝানো হয়, চার্জ অ্যান্ড মাস, চার্জ অ্যান্ড মাস। Basic properties of cathode rays do not depend upon the material of the electrodes and the nature of the gas present in the cathode ray tube, but discharge tube present in the cathode ray tube na bole you can say discharge tube. Anyway, তো বেসিক প্রপার্টি মানে চার্জ অ্যান্ড মাস। এত সময় আমরা সামহাও বুঝে নিয়েছি যে ক্যাথোড রে এই যে পার্টিকলসগুলা নেগেটিভ পজিটিভ, এই যে পার্টিকলসগুলা ট্রাভেল করছে ফ্রম ক্যাথোড টু অ্যানোড, যেগুলাকে আমরা ক্যাথোড রে বলছি, এই পার্টিকলসগুলা অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রনস, রাইট? এত সময় আমরা বুঝে নিয়েছি যে এই পার্টিকলসগুলা হচ্ছে নেগেটিভলি চার্জড পার্টিকলস, যেগুলা হচ্ছে ইলেকট্রনস। নেগেটিভলি চার্জড পার্টিকল ট্রাভেল করছে ফ্রম ক্যাথোড টু অ্যানোড হুইচ আর অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রনস। তো এইখানে যদি আমি হাইড্রোজেন গ্যাস দেই এটার ভিতরে, বা নাইট্রোজেন গ্যাস দেই, বা অক্সিজেন গ্যাস দেই, বা অন্য কোনো গ্যাস দেই, ট্রাভেল তো করবে ইলেকট্রনই অলওয়েজ, বোঝা গেল? বা এই মেটাল প্লেট যদি আমি গোল্ড নেই বা সিলভার নেই বা অন্য কিছু নেই, মেটালের নেচার যদি চেঞ্জ করি বা গ্যাস যদি চেঞ্জ করি, আমার কিছু যায় আসে না। হোয়াট এভার মে বি দ্য গ্যাস, ইট মে বি অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হিলিয়াম, hydrogen, whatever may be the nature of gas, whatever may be the material of these electrodes, cathode anode, যে কোনো মেটাল দিয়ে বানানো হোক, ট্রাভেল তো ইলেকট্রনই করবে, দ্যাট ইজ ফর শিওর। ইলেকট্রনস আর ট্রাভেলিং। তো এই জন্য বলা হচ্ছে যেহেতু ইলেকট্রনই ট্রাভেল করছে, তো ইলেকট্রনের চার্জ আর ইলেকট্রনের মাস তো কোনোদিন চেঞ্জ হবে না। তো এটা হোয়াট এভার গ্যাস, এটা হাইড্রোজেন গ্যাস থাকুক বা অক্সিজেন গ্যাস থাকুক বা নাইট্রোজেন গ্যাস থাকুক, যে কোনো ধরনের গ্যাস থাকুক, আমার পার্টিকেল যেটা ট্রাভেল করছে অ্যাজ ক্যাথোড রে, দ্যাট ইজ ইলেকট্রন। এর মানে দ্য বেসিক প্রপার্টিজ অফ ক্যাথোড রেজ, চার্জ অ্যান্ড মাস, ডু নট ডিপেন্ড আপন দ্য ম্যাটেরিয়াল অফ দ্য ইলেকট্রোডস অ্যান্ড দ্য নেচার অফ দ্য গ্যাস প্রেজেন্ট ইন দ্য ডিসচার্জ টিউব। এই ডিসচার্জ টিউবের ভিতরে ইলেকট্রোডটা কি দিয়ে বানানো অথবা কোন গ্যাস ভিতরে ফিল আপ করা আছে, এইটার উপর আমার ডিপেন্ড করে না। অলওয়েজ ইলেকট্রনস আর মুভমেন্ট। আর যদি সবসময় ইলেকট্রনই মুভমেন্ট থাকে, তো ইলেকট্রনের চার্জ আর মাসও কিন্তু ফিক্স। যদি একবার ইলেকট্রন আর একবার অন্য কিছু মুভ করতো, তাহলে চার্জ অ্যান্ড মাস চেঞ্জ হতো, কিন্তু সবসময় যেহেতু ইলেকট্রনসই মুভ করছে, দ্যাটস ওয়াই চার্জ অ্যান্ড মাস আর ফিক্স, দ্যাট ইজ বেসিক প্রপার্টিজ আর ফিক্সড। তো বেসিক প্রপার্টিজ of the cathode rays, basic property মানে charge and mass, কার charge and mass? cathode rays, cathode rays মানে basically কি? electrons. তো basic properties of cathode rays do not depend upon material of electrodes, electrode কি দিয়ে বানানো এটার উপর কিছু যায় আসে না, কি গ্যাস দেওয়া আছে এটার উপরও ডিপেন্ড করে না, কারণ হাইড্রোজেন অক্সিজেন যাই থাকুক ট্রাভেল তো করছে ইলেকট্রন, অলওয়েজ ইলেকট্রন। তো ইলেকট্রনের চার্জ অ্যান্ড মাস তো সবসময় সেমই থাকবে, এটা যে কোনো ম্যাটেরিয়ালের ইলেকট্রোড হোক বা যে কোনো গ্যাস ইনসাইড দ্য ডিসচার্জ টিউব ফিট করা হোক। তো দিজ আর দ্য 5 ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ক্যাথোড রেজ।